Two test systems to take the blood, open system and closed system. Open system means you will use the syringes either 3 ml, 5 ml depending on the availability, and closed system means you will use the vacutainers. The first type which I show you, that was vacutainer adapter. Then with that adapter there is vacutainer needle. There are two type of vacutainers available, commonly using green color and black color. There is a difference of needle. Green color means 21 gauge and black color means 23 gauge. I already made open system video that how you can take blood with syringes. That video, if you not see, that link is available in that video detail. From there you can click and you can watch that video also. And then you have to insert this needle into the adapter. After that, you tie the tourniquet of the patient and make him ready for sampling. Clean the area with alcohol swab and find out the vein, and again you clean the area. After that, don't touch the cleaned area, that is you clean with alcohol swab or spirit. Then insert the vacutainer needle that already inserted in the doctor. After that, insert that needle into the vein, and after that take the tubes for whatever you need and how much sample you need. Just you have to push the tube into the needle, vacutainer needle, and automatically blood will flow. Benefit of vacutainer method is that it is, if you need more test or if more than 2-3 vials need, then it's better to use vacutainer needle, and this is more safe method also than the open system syringes method. It is little bit expensive, but it is more safe method to use. And if you need especially more quantity of blood, then instead of pricking patient 2-3 times, it's better to insert one needle only one time, and you can use. You can get how many samples you need. You can get. So like this way, you can take the samples according to your requirement. After taking sample, you open the tourniquet of the patient and slowly remove the sample tube, and after that you can remove the vacutainer needle. Dispose the needle in the adapter. Adapter you can dispose in your yellow waste, and but needle you have to dispose specially in yellow containers. After that, put the sticker, remove the cotton. When the blood you are sure stop, and put the sticker on the area. Parametric event connection করলাম ভ্যাকুয়াম এটা ভ্যাকুয়াম নিয়ে দিয়ে কালেকশন করলাম যখন আমাদের অনেক বেশি ব্লাড নেওয়ার প্রয়োজন দেখা যায় অনেক পরীক্ষা দেয় না ডাক্তার একসাথে রক্ত পরীক্ষা তখন আমরা এখানে secretion of hydrochloric acid हेलो फ्रेंड्स, आज हम हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन এটা হলো হিমোগ্লোবিন কিভাবে এস্টিমেশন করে ম্যানুয়ালি কিভাবে আমরা করি ঠিক আছে হিমোগ্লোবিন सालिस के लिए हम साही मेथड यूज करते हैं। इसके लिए आपको डिस्टिलोमीटर की जरूरत होगी, साइलीमीटर की जरूरत होगी, 0.1 NaCl और कॉटन स्वैब की जरूरत होगी। सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन ट्यूब पे 2% मार्क तक 0.1 HCl को फिल कर लीजिए। 0.1 NaCl को এটা প্রসিডিউরটা আপনাদের বইতে আছে এটা দেখে নিতে পারবেন কিভাবে করছে। তাহলে প্রথমে আমরা 0.1 n/, মানে n/10 বা 0.1 n हाइड्रोक्लोरिक एसिड নেব এর মধ্যে টিউবের মধ্যে। अप टू 2% मार्क तक फिल करने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें प्रॉपर्ली सॉल्युबल जा चुका है। जब तक कि 2% मार्क तक वो नहीं जाता, आपको ध्यान रखना है कि 2% मार्क तक वो पहुंच जाए। इसके बाद हीमोग्लोबिन ट्यूब को साइली हीमोमीटर के दिए गए स्पेस पे आपको धीरे से जेंटली प्लेस करना है। साइली हीमोमीटर में 0.1 NaCl लेने के बाद आपको ये जो पिपेट दिख रहा है, इस
এটা একটা পিপেট, হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমরা ব্লাড নিব। पेट पे अप टू 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड लेना है। ब्लड लेने के लिए आपको आपके फिंगर को स्टरलाइज करना पड़ेगा। स्टरलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एथेनॉल स्वैब या स्प्रिट से डिपा हुआ कॉटन को भी आप यूज कर सकते हैं। अपने फिंगर को प्रिक करने के बाद आप पिपेट से कैपिलरी ट्यूब के थ्रू अपने ब्लड को 20 माइक्रोलीटर मार्क तक फिल कर लीजिए। अगर आप इसके दिए हुए पाइप से सक करते हैं तो उसमें एयर बबल आने की पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए हम यहाँ पे आपके फिंगर से निकलने वाले ब्लड को सीधा कैपिलरी मोशन के थ्रू हीमोग्लोबिन के ट्यूब एस्टिमेशन के लिए इस दिए हुए पिपेट के कैपिलरी मोशन के थ्रू फिल करते हैं। आप देख रहे हैं कैपिलरी मोशन के थ्रू फिंगर का ब्लड अप टू 20 माइक्रोलीटर मार्क्स तक आराम से फिल हो गया है। जब आपका ब्लड 20 माइक्रोलीटर तक फिल हो जाए तो इसके पीछे की टिप, ये देखिए ये पीछे का टिप है रबर ट्यूब, इसको हल्का सा फूक करके आपको ये ब्लड को आपके पिपेट के सहायता से हीमोग्लोबिन ट्यूब में मिक्स करना है, जिसमें हमने पहले से ही 0.1 HCl ले रखा था। इसके बाद साथ में दिए हुए ग्लास रॉड से इसको प्रॉपर्ली एक फ्रीक्वेंटली इंटरवल पे चेक करना है। अब आप हीमोग्लोबिन ट्यूब को साइलियोमीटर में रखने के बाद उस पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर ऐड करते चलेंगे। जब डिस्टिल वाटर हम ऐड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वाटर का ड्रॉप आपके हीमोग्लोबिन ट्यूब के साइड वॉल से जाए। साइड वॉल से डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद पतले वाले ग्लास रॉड से इसको विगरसली स्लोली शेक करना है ताकि हीमोग्लोबिन और आपका 0.1 HCl प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि इस ट्यूब में जो हीमोग्लोबिन जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट है और 0.1 HCl के मिक्सचर थोड़ा सा ज्यादा डार्कर है आपके सेंटर पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट रखे हुए इंडिकेटर से। इसलिए हमको अब डिस्टिल वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक ऐड करते हुए चलना है जब तक कि हीमोग्लोबिन जिसको हम एस्टिमेट करना है इसका कलर आपके लेफ्ट राइट के कलर से मैच ना करे। हो सकता है इसके लिए आपको कुछ ड्रॉप एक्स्ट्रा ब्लड लेने पड़े, बट वो सेकेंडरी मैटर है। तब तक आप सबसे पहले अपने लिए हुए ब्लड सैंपल को प्योर डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करते चलिए। इसको आप बीच बीच में हीमोग्लोबिन ट्यूब को बाहर निकाल सकते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इस हीमोग्लोबिन ट्यूब के दो अलग अलग रीडिंग हैं। रीडिंग को आपको इस तरह से रखना है कि रीडिंग वाला हिस्सा आपके ऑब्जर्वेशन विंडो के पीछे तरफ हो ताकि कलर मैच करने में हमें किसी तरह का तकलीफ ना हो। एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में शेक करने के बाद आप पाएंगे कि आपका ब्लड का सैंपल और आपका 0.1 HCl प्रॉपर्ली मिक्स हो गया है। अगर मिक्स नहीं हुआ है अभी भी तो आप ग्लास रॉड की सहायता से एक दो बार और आप इसको वैगरसली शेक कर सकते हैं। वैगरसली शेक करने के बाद हम फिर से इसे शाइली हीमोमीटर के सेंटर विंडो पे रखेंगे ताकि ये कंपेयर करने के लिए आसानी से हमें दिख जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम और वाटर डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हम अब धीरे से इसको ऊपर की ओर पुल करते हैं ताकि हम लाइट के प्रेजेंस में ये कंपेयर कर सकें कि हमारा हीमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर रखा हुआ ब्लड सैंपल आपके दिए हुए जो रेफरेंस विंडो के सेक्शन से मैच कर रहा है या नहीं। यहाँ अभी भी हमारा सैंपल दो विंडो के सैंपल से डार्क है, इसलिए हम कुछ ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर और ऐड करेंगे। डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद हमें थोड़ा देर वेट करना होगा ताकि ये सॉल्यूशन प्रॉपर्ली सोल्यूबलाइज हो सके। ये हम उसको फाइनली मिक्स करने के बाद इस शेप में आप देख सकते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन ट्यूब है वो हमारे रेफरेंस ट्यूब के कलर के साथ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपके पीछे बैकग्राउंड डार्क है तो आपको जो सेंटर ट्यूब हीमोग्लोबिन आपने लिया है वो डार्क दिखेगा। इसको आपको थोड़ा सा टर्न करके
आपको लाइट के बेसिस में ऑब्जर्व करना है। ये हमारा जो सैंपल है वो मैच किया, तो हमारी रीडिंग यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये अबाउट 13 ग्राम के आसपास आया है। मतलब 13 ग्राम अप टू 13 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने के बाद हमारा जो हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ट्यूब था, इसका कलर ये वेरिएबल से मैच किया। ये देखिए 30। ঠিক আছে, এটা কি মেথড ছিল? Creation of ক্যালিস মেথড। প্রথমে আমরা কি করেছি, অ্যাসিড নিয়েছি, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিয়ে তারপর আমাদের ব্লাড নিয়েছি এখানে। সহজ কথা, নিয়ে সারির যে এটা আছে আমাদের টিউবটা আছে ওখানে দুটো ইয়ে ছিল, ওটার সাথে আমরা ম্যাচ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাচ না হবে ওটার সাথে কালারটা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডিস্টিল ওয়াটার দিতে পারি। যখন ম্যাচ হয়ে গেল তাহলে যেই দাগে গিয়ে আমাদের ম্যাচ হলো অতটুকু লাস্টে কি বললো যে আমাদের 13 মিলিগ্রাম 13 গ্রাম পার ডেসিলিটার, তার মানে হিমোগ্লোবিন হলো 13 গ্রাম। তাহলে আমরা ব্লাড কিভাবে কালেকশন করতে দেখেন, 13 গ্রাম হিমোগ্লোবিন কি পরিমাণ থাকা উচিত এটা বলছি আমরা, আগেবার নিচে আবার বলছি। তাহলে আমরা রুটিন এক্সামিনেশন অফ ব্লাড, আপনাদের মনে আরেকটা ক্লাসে কিছু কিছু বলেছিলাম, বা আপনি সিবিসি মানে কি কমপ্লিট। স্যার বোর্ড দেখা যাচ্ছে না। বোর্ড দেখা যাচ্ছে না, একটু ই করে দেন তো, চেঞ্জ করে দিন। নামাজ কয়টায়? 8টায়? 8টায় নামাজ? ঠিক আছে, আর বেশি পড়া নেই, 8:15 হলে পারবেন। তাহলে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট আপনাদেরকে গত মানে প্রথম ক্লাসে বা দ্বিতীয় ক্লাসে এটা নিয়ে কিছু বলেছিলাম। এখানে আমরা কি কি দেখি? হিমোগ্লোবিন দেখি। হিমোগ্লোবিনের নরমাল রেঞ্জ আপনাদেরকে বেশ কয়েকবার বলা হয়েছে, বলেন তো, আপনি বলেন। হিমোগ্লোবিনের নরমাল রেঞ্জ 2বার বলা হয়েছে। হিমোগ্লোবিনের নরমাল রেঞ্জ কত আবার প্রশ্ন করেছেন? হ্যাঁ, মেলের কত, ফিমেলের কত বলেন? 3. ভারতে তো আমরা 16 বলি। ঠিক আছে, যদি হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায় তাহলে আমরা কি বলবো? অ্যানিমিয়া। জোরে বলেন না। হিমোগ্লোবিন যদি কমে যায়, অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়ার অনেক কারণ আছে, অনেক। সবচেয়ে কমন কারণ হলো যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। দেখুন যে মহিলাদের এমনিতেই কি একটু অ্যানিমিয়া থাকে, অ্যানিমিক থাকে বিভিন্ন কারণে। খাওয়া দাওয়া কম করেন, আগে বাবা ভাই বাবা তাদেরকে দেয়, তারপর নিজেরা খায় বা খায় না। 10 থাকলে খুব বেশি অসুবিধা নেই, তবে যদি কোনো ইয়ে থাকে যেমন প্রেগন্যান্ট অবস্থায় 10, তখন তো আমরা আয়রন সাপ্লিমেন্ট দিয়ে রাখবো। আর এমনিতেও 10 থাকলে আয়রন সাপ্লিমেন্ট দিতে পারেন। স্যার এটা কি দিয়েন না? স্যার নরমালি দেয়া যায়, যদি মানে এরকম আশঙ্কা থাকলে অ্যানিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা এরকম। শুধু দেওয়ার তো প্রয়োজন নেই, অ্যানিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে হলে দিবেন। তাহলে অ্যানিমিয়ার, আচ্ছা অ্যানিমিয়া নিয়ে আসলে একজন পেশেন্ট, আপনি কি হিস্ট্রি নেবেন? এটা মানে আগে বলেছিলাম আপনাকে, বলেন তো। স্যার কত পয়েন্ট হলে ব্লাড দিতে হবে? ব্লাড, আচ্ছা ট্রিগারিং মহিলাদের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর আছে। এটা সাধারণত আমরা 6, যদি 6 হয় বা 6 এর কম হয় তখন আমরা ব্লাড দিই। মেল হোক বা ফিমেল হোক ব্লাড দিতেই হবে, 6 হয়ে গেলে বা 6 এর কম হয়ে গেলে। ঠিক আছে? জি স্যার। তো অ্যানিমিয়া, আচ্ছা আপনারা অনলাইনে ওনারা বলতে পারেন অ্যানসার। একজন ধরেন অ্যাডাল্ট মেল আসলো বা অ্যাডাল্ট ফিমেল আসলো, অ্যানিমিয়া নিয়ে আসলো, আপনার কাছে মনে হচ্ছে অ্যানিমিয়া, বা সিবিসি তে আপনি রিপোর্ট পেলেন বা আপনার কাছে ক্লিনিক্যালি মনে হলো অ্যানিমিয়া, তখন আপনি কি হিস্ট্রি নেবেন? দুইটা গুরুত্বপূর্ণ হিস্ট্রি নেবেন। মেল হলে একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন, ফিমেল হলে একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন। বলেন রিপন, আপনি বলেন হিস্ট্রি নেবেন। হিস্ট্রি বলতে স্যার ওদের ফ্যামিলিতে কারো এই ধরনের রোগ আছে কিনা এটা একটু জানতে হবে। আচ্ছা, এটা তো থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে, থ্যালাসেমিয়ার কারণে অ্যানিমিয়া হলে ফ্যামিলি হিস্ট্রি দরকার আছে, তাছাড়া নরমাল নিয়মিত প্রয়োজন নেই। ফিমেল হলে কি হিস্ট্রি নেবেন?
এক্সেসিভ লস আছে কিনা সেটা দেখে নেবেন। আর মেল হলে ধরেন একজন ইয়াং মেল, তখন কি জিজ্ঞেস করবেন? কাউকে রক্ত দিয়েছে কিনা। না, এটা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে। আমাদের হেমোরয়েডস বা এইসব সমস্যাগুলো তো অনেক কমন, মানে পারেক্টাল ব্লিডিং আছে কিনা, পায়খানার সাথে কোনো রক্ত যায় কিনা, দেখা যায় তার অনেক ক্রনিক সময় দিয়ে রক্ত যাচ্ছে, তাহলে ব্লিডিং হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি জিজ্ঞেস করবেন? পেটের মধ্যে কৃমি আছে, কৃমি বসে বসে সব রক্ত খেয়ে ফেলছে, হ্যাঁ, তাহলে ওয়ার্ম মানে লাস্টে অ্যান্টি হেলমিন্থিক কখন খেয়েছে লাস্ট? বাচ্চা হলে লাস্ট কখন কৃমির ওষুধ খেয়েছে সেটা জিজ্ঞেস করবেন মোটামুটি। তাহলে ফিমেল হলে এই হিস্ট্রিটা নেবেন। চিলড্রেন হলে অ্যানিমিয়ার আরো অনেক কজ আছে, ক্যান্সার থেকে শুরু করে থ্যালাসেমিয়া, কঠিন গুলো আপনাদের জানার দরকার নেই, এগুলো জিজ্ঞেস করবেন। আর একটু ডায়েট হিস্ট্রি সাধারণত নেওয়া লাগে না, আমরা তো মোটামুটি। তাহলে আমরা হিমোগ্লোবিন দেখি, তারপর কি দেখি? টোটাল ডব্লিউবিসি কাউন্ট, তাই না? সিবিসি রিপোর্টের কথা বলছি আমরা, মানে সিবিসি তে রিপোর্ট নিয়ে আমরা একটু বলবো। টোটাল ডব্লিউবিসি কাউন্ট কত? 2 দিন বলা হয়েছে আপনাদেরকে। 4000 থেকে 11000। গুড, 4000 থেকে 11000 পার কিউবিক মিলিমিটার অফ ব্লাড। যে কোনো ইনফেকশনে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে, তখন আমাদের কি হবে? কাউন্টটা বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি দেখি যে ডব্লিউবিসি কাউন্টের মানে বেড়ে গেছে, তাহলে বুঝবো যে কোনো ইনফেকশন আছে তার। তারপর আপনাদেরকে নিউট্রোফিল কত পার্সেন্ট থাকে, ওগুলো আপনাদেরকে আগে ক্লাসেই বলা হয়েছে সবগুলো। বলেন আপনি, নিউট্রোফিল কাউন্ট কত পার্সেন্ট থাকে আমাদের? নিউট্রোফিল মানে নেই, পারেন তো? নিউট্রোফিল, হ্যাঁ, 3000 থেকে পার্সেন্ট, ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট বলছি আমরা। ডিফারেন্ট পার্সেন্টেজ বলেন, আপনার রিপোর্টে সাধারণত পার্সেন্টেজটাই থাকবে। একজনের মনে নেই? নরমাল লেভেল পড়ানোর সময় একদিন বলেছি, আবার ওই দিন ক্লাসে বলেছি, ভুলে গেছেন, পড়া হয়নি। নিউট্রোফিল হলো 40 to 70% এর মতো থাকে আমাদের, বা 50 to 70, 40 to 70 বলা যায়, 40 to 70 বা 75%। তাহলে নিউট্রোফিল কখন হয়? নিউট্রোফিলিয়া বলেন, ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন, যেমন অ্যাপেন্ডিসাইটিস, যে কোনো ধরনের ইনফ্লামেশনে আমাদের নিউট্রোফিল বেড়ে যাবে। যেমন অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে, কোলিসিস্টাইটিস হলে, সালপিনজাইটিস হলে, কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলে, নিউমোনিয়া হলে, ঠিক আছে? এগুলো আপনাদের বইতে অনেক কজ আছে, কয়েকটা মনে রাখবেন। তার মানে যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, যেমন নিউমোনিয়া, কোলিসিস্টাইটিস, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, সালপিনজাইটিস, যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলে আমাদের নিউট্রোফিল কাউন্টটা বেড়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে রিপোর্ট দেখে যদি দেখেন যে নিউট্রোফিল কাউন্টটা বাড়তে আছে, তাহলে বুঝতে হবে যে পেশেন্টের কি আছে, কোনো একটা ইনফেকশন আছে। যেমন ইউটিআই, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আছে না আপনাদের? এগুলো লেখা আছে? লেখা আছে, তাহলে আবার লিখবো না? আবার লিখতে হবে? আজকে এমনিতেই অনেক টায়ার্ড আগের ক্লাসটা নিয়ে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের নিউট্রোফিল, তারপর ধরেন লিম্ফোসাইট কাউন্ট কত থাকে? হ্যাঁ, আর লিম্ফোসাইট কখন বাড়ে? লিম্ফোসাইটোসিস কখন? হ্যাঁ, টিবির ক্ষেত্রে, মেইনলি টিবি, আবার সিফিলিসের ক্ষেত্রে হতে পারে, ঠিক আছে? তারপর আমাদের ইউসিনোফিল কখন বাড়ে? যে কোনো অ্যালার্জি, কারো অ্যাজমা আছে, আবার প্যারাসাইটিক ইনফেকশন, মানে কৃমি আছে পেটের মধ্যে, কৃমি ইনফেকশনে ইউসিনোফিল কাউন্ট বাড়ে। এই হলো আমাদের মোটামুটি সিবিসি রিপোর্ট দেখে যেগুলো আমরা বলবো। আচ্ছা, ইএসআর কখন বাড়ে? এটা বলেছিলাম, ইউসেজ সেডিমেন্টেশন রেট, ইএসআর নরমাল কত? ইএসআর 0 to 10 বলি আমরা, বা 15 বলতে পারেন, সমস্যা নেই। আর ফিমেলের ক্ষেত্রে 0 to 20। কেন ফিমেলে বেশি বলেন তো? ইএসআর কেন বেশি?
বলতে পারবেন? বুদ্ধি খাটান তো একটু। হ্যাঁ, ফিমেলদের একটু রক্ত কম থাকে। গুড। অ্যানিমিয়া, টিবি, ফিমেলের একটু রক্ত কম থাকে না, মেলের রক্ত একটু বেশি থাকে সেজন্য। আচ্ছা হ্যাঁ, কোথায় কোথায় বাড়ে? অ্যানিমিয়া, টিবি, হ্যাঁ, অ্যানিমিয়া, টিবি, মাল্টিপল মাইলোমা এগুলোতে বাড়তে পারে। আরো অনেক রোগ আছে বাড়ে। তারপর প্রেগন্যান্সিতে, নরমাল ফিজিওলজি প্রেগন্যান্সিতেও বাড়তে পারে। প্রেগন্যান্সিতেও ইউএসআরটা একটু বাড়তে থাকতে পারে। আর কি বলবো, আর জটিল করে বলার আপনাদের? আচ্ছা আমরা আরো কিছু দেখি, রেড সেল ইন্ডিসেস, সেগুলো হলো এমসিভি, এমসিএইচ এগুলো বলেছিলাম না, এমসিএইচসি। আচ্ছা এগুলো নরমাল রেঞ্জটা দেখে নেবেন, ঠিক আছে? এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি এগুলো যখন কমে যাবে, ধরেন কারো আমরা দেখলাম যে হিমোগ্লোবিনও কম, হিমোগ্লোবিন কম, সাথে দেখলাম যে এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি এগুলো কমে গেছে, তাহলে আমরা কি বুঝবো? এমসিভি এগুলো বোঝাচ্ছে অর্থাৎ একটা আরবিসি তে হিমোগ্লোবিন কতটুকু থাকে। প্রথমটা হলো ভলিউম, মানে একটা আরবিসির ভলিউম কেমন, ঠিক আছে? মিন কর্পাসকুলার ভলিউম কত? এটা নরমাল 76 টু 96 ফেমটোলিটার, তাই না? 2 লিটার পার কিউবিক মিলিমিটার বা যাই হোক। এমসিএইচ মানে হলো একটা আরবিসি তে হিমোগ্লোবিন কতটুকু আছে, আর এমসিএইচসি হলো কনসেন্ট্রেশন কেমন হিমোগ্লোবিনের। তো এগুলো যদি কমে যায়, আমরা ধরেন কারো অ্যানিমিয়া দেখলাম, মানে হিমোগ্লোবিন কম আছে, তখন আমরা এইগুলোর দিকে চোখ দিব। যদি দেখি এগুলো কম, তাহলে বুঝবো যে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া। এটা একটু বুঝেন, মাইক্রোসাইটিক, হ্যাঁ হাইপোক্রোমিক। এটার কিছু কারণ আছে। মাইক্রোসাইটিক, হাইপোক্রোমিক। মাইক্রোসাইটিক মানে সেলটা ছোট, মানে এমসিভি কম মানে কি, মিন কর্পাসকুলার ভলিউম, একটা মানে আরবিসি ভলিউম কেমন, ছোট। এমসিভি, এমসিএইচও কম, এমসিএইচসিও কম, তাহলে হলো যে আমাদের মাইক্রোসাইটিক মানে সেলটা ছোট। হাইপোক্রোমিক, ক্রোমিক মানে কি, আমাদের আরবিসিটা কেমন, লাল না, কালারটা কি রকম, লাল, তাই না? হিমোগ্লোবিনের কালার কি রকম, লালই তো, হিমোগ্লোবিন তো লাল। তাহলে হাইপোক্রোমিক অর্থাৎ কালারটা কি হয়েছে, কম, হাইপোক্রোমিক। তাহলে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, কারণ ওইগুলো কম যে এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচ ওগুলো তো হিমোগ্লোবিনের এটাই বোঝাচ্ছে, সাইজ কেমন, কেমন। তাহলে আমরা বুঝছো যদি এগুলো কম থাকে তার মানে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া। আর মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, মানে তার আয়রনের ডেফিসিয়েন্সির কারণে অ্যানিমিয়া হচ্ছে। আয়রনের মানে পর্যাপ্ত চলে আসলে তাহলে এটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ, তখন আমরা আয়রন সাপ্লিমেন্ট দিব, জি আয়রন কন্টেনিং খাবার দিব। আচ্ছা আয়রন আছে এরকম কয়েকটা খাবারের নাম বলেন তো সহজে বাংলায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড, ভালো কথা বলেছেন। যেগুলো কাটলে মানে বটি বা দা কালো হয়ে যাবে, হ্যাঁ সেগুলো হলো যেমন কচু শাক, পেয়ারা, কলা, ঠিক আছে, লিভার, আয়রন, কি বলেন, গোস্ত মানে গরু গোস্ত, হ্যাঁ এগুলোতে আয়রন আছে। আচ্ছা তাহলে আপনাদের আজকে পড়া হলো এগুলাই। আগে যে পড়েছি রেঞ্জ গুলা, আমরা সিবিসি রিপোর্টে কি কি দেখি, কোনটা কখন বাড়ে, এগুলো তো আগেই পড়ে ফেলেছি, এজন্য আজকে আর তেমন পড়া নেই। আর কিভাবে কালেক্ট করতে হবে স্যাম্পল দেখেছেন, আর কিভাবে আমরা হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন করব আবার দেখবেন। আমাদের সময় হয়ে গেছে। আপনি ইউটিউবে সার্চ দিলে পারবেন, ইউটিউবে সার্চ দিবেন কি নাম, একটা হলো যে এস্টিমেশন অফ হিমোগ্লোবিন, আর আরেকটা হলো হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন। আচ্ছা হাউ টু কালেক্ট, এই ভিডিওটা একটু দিলে ভালো হয়, একটু এটা মনে হয় শর্ট হবে ভিডিও। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এটা তো আপনার কিভাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যানাটমি ছিল, আরে এটা তো ইয়ে পড়া আচ্ছা যারা দেখতে চান তাহলে ভিডিওটা আবার দেখতে পারেন, না যারা নামাজ পড়তে যেতে চান
যেতে তো ক্লাস আমাদের স্যার ক্লাস আরো আছে। শেষ ক্লাস শেষ। স্যার আমরা একটা কাজ করা যেত আপনাদের ওরা থেকে এগুলো ওই ক্লাস এরা সি ক্লাস স্যার এটা যদি আর ছোট হয় এটাতে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। ক্লাস শেষ স্যার আগে ক্লাসে পড়াশোনা করে আসবেন আমার কোনো স্যার পড়ানো হয়নি কিছু আমাদের সব পড়াতে নরমাল লেন্স কেমন কোনটা কোনটা কখন বারে কখন কমে এগুলো দেখবেন মানে আমার একটা মসজিদ রেজাল্ট দিলে বড় বড় রেজাল্ট করলাম আমি